ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಕಲೋಕ ಚಾನಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ವರ್ಧಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಲಾವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿನಾಂಕ 4/3/2025 ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 10:30 ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವೈದಿಕರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಪಾನೀಯ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣ ಹೂಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು.
ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಲಂಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೋಮವು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಂ ಐಂ ವಿಶುದ್ಧಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಓಂ ಸುರಭಾಯೈ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಅಮೃತಯಾಯೈ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಓಂ ಕುಶಮಾತಾಯೈ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ದಶರಥ ಕುಶಾಯೈ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ನಮೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಡುಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನ, ಸಾರು, ಪಲ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅಡಿಗೆಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅನೇಕ ಮಾತೆಯರು ಸೇರಿ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ब्रह्मांड व्यक्तः प्रतिदिनो भासेतो देवते घटे कालाकृता कलेग्रा भजतो स्वाहा ओम नमः क्षेत्रो हरिषेक स्वाहा ओम नमः नाराय स्वाहा ओम नमः शंभवे विनोदवे स्वाहा ओम नमः शंकराय गणेशकाय स्वाहा ओम नमः शिवाय शिवदाय स्वाहा ओम नमः श्रीराय पूज्याय स्वाहा ओम नमः पार्याय च पार्याय स्वाहा ओम नमः प्रकरणाय चोत्रणाय स्वाहा ओम नमः आतार्याय च लाभ्याय स्वाहा ओम नमः शश्व्याय प्रेण्याय स्वाहा ओम नमः सिगत्याय प्रभाव्याय स्वाहा ओम नमः हिरण्याय प्रपंचाय स्वाहा ओम नमः किंकुशाय स्वजातवेगो भद्रं विनरुतिं मम पशोग्श्च मह्यमामह जीवनं च दिशो दिशा ॐ या फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणी
बृहस्पति प्रसोदास्तानो मुञ्चन्त्वं हसस्वाहा इदं फलं मया दत्तं संग्रहाण कुताशन तेन मे सफला अवाप्तिः भवेत् जन्मनि जन्मनि यज्ञेश्वराय नमः फलं समर्पयामि ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनः ब्रह्माणो हृदयेन त्वन्दनुभो वर्धयस्व तस्यासं दुह्यजमानस्य कामाय स्वाहा ॐ सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिग्रा प्रणस्वागतेन स्वाहा ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वाय जातमग्निं कविकुसुम्राजमतिसिञ्चनानामासन्नापात्रं जनयन्तरे स्वाहा भगवतस्कोतीर्णा पुनरापता वस्नेव विक्रीणादिहायिषं मूर्जगुंशदक्रतो स्वाहा शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे यस्यश्च मे वशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे धर्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे वाश्च मे संविश्च मे च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीलञ्च मे लयश्च मर्तञ्च मे मृतञ्च मे नामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुष्पञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे शैलञ्च मे दोषाच मे सुरञ्च मे स्वाहा ॐ यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वायोनिं गच्छ स्वाहैषदे यज्ञो यज्ञपते सोक्तवागस्ववीर स्वाहा देवा गातुविदो गातुं विद्वा मनसस्पत इमन्नो देवदेवेषु यज्ञद्गुः स्वाहा वाचि स्वाहा वेधा स्वाहा ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः हंसः आम् ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
वीराय वैकुण्ठाय कपाले लोकपालेन पातनित्यं महाबलः अज्ञानात् भ्रान्त्या तत्सर्वं शब्दान् देव प्रसीद पुरुषोत्तमः सर्वमन्त्राणि संयुक्तो लोकानुग्रहकाम्यया अत्र लिङ्गे महादेव स्थातव्यं सर्वदा यावत् चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदि तावत् वयात्र देवेश स्थातव्यं सर्वदा रूपं कीर्तिं यशो धैर्यं धनं धान्यं जयं सुखम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि वे पुरुषोत्तमः ಸಪರಿವಾರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ಊರಿನ ಭಕ್ತ ಜನರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಿ ಹವನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ 5 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವುದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಹುತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧಿ ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಹವನಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಹವನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧಿ ಹವನ. ಇನ್ನು ನವಗ್ರಹ ಹವನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನವಗ್ರಹ ಹವನ ಅಂದ್ರೆ 9 ಗ್ರಹಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ರಹ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹವನ ಹಾಗೂ ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಿ ಹವನಗಳು. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದೇನೋ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರ ಬಲವರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ದೀಪವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಲಿಂಗದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ದೇವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ದೋಷಗಳು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತಿಳಿದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹವನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. 94 ಕಲೆಗಳಿಂದ
ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಕಲಾಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬಯಕೆಗಳಿದೆಯೋ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು. ಸಂತಾನದಾಸರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೊರಕಬೇಕು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಳ್ಳಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಕೊಳ್ಳಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ನನ್ನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸರಾಸರದ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ ಚಂದ್ರಷ್ಟ ಸೂರ್ಯಷ್ಟ ಯಾವತ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿವೇದಿ ಯಾವತ್ ಕಯಾತ್ರ ದೇವೇಶ ಸ್ಥಾಪತ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ವಿಭೋ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ನದಿಗಳು ಹರಿತದೆಯೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರಾಸರದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಬಾಧೆ, ಹಾಗೆ ಗಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಶುಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲರೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವನಸ್ಪತಿ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೊಳೆ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಓದಿಸಲದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆ ರೋಗಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬರಬಾರದು. ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಗಬೇಕು. ಅಪಮೃತ್ಯು, ಧ್ರುವಮೃತ್ಯು, ವ್ಯಾಲ ಮೃತ್ಯು, ಕ್ಷುದ್ರ ಮೃತ್ಯು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಮೃತ್ಯು ಪೀಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಸನಮಂಗಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜನರು ತುಂಬಾ ಬಂದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದಂ ಫಲಮಯ ದೇವ ಸಾಗಂ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಮೇ ಫಲೇ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ. श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको तमगिरा. सविता
पुरस्तात् सविता पुरस्तात् पुरस्तात् सविता सविता पुरस्तात् सविता सविता पुरस्तात् सविता सविता पुरस्तात् सविता पुरस्तात् सविता सविता पुरस्तात् पुरस्तात् सवितोत्तरात् उत्तरात् सविता पुरस्तात् पुरस्तात् सवितोत्तरात् सवितोत्तरात् उत्तरात् सविता सवितोत्तरात् सविता सवितोत्तरात् सविता सवितोत्तरात् सविता उत्तरात् सविता सवितोत्तरात् उत्तरात् सविता धरात् दधरात् सवितोत्तरात् उत्तरात् सविता धरात् द्वाविदन्त्वा पुनरागा पुनर्नवा सर्वाङ्ग सर्वन्ते चक्षुः सर्वमायुष्य देविदम् सर्वस्याप्ये सर्वस्य नित्ये सर्वमेव तेन प्नोति सर्वं जयति शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियेन्द्रिये प्रतिष्ठति यो वैकां ब्रह्मणो वेद अमृतेनामृतां पुरे तस्मै ब्रह्मणा च आयुक्येन्द्रं प्रजां ददुः युषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः अष्टाविष्टुः प्रजया सगुं प्रजानो यजमानाय द्रविणं दधातु अतिजायमानदान्ना ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಿಡುವಿನ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದವು. ರೂಪಾಯಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು.
1001 ರೂಪಾಯಿ 1001 ರೂಪಾಯಿ 1001 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸವಾಲ್ 1001 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸವಾಲ್ 1001 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸವಾಲ್ 1001 ರೂಪಾಯಿ ಮೂರು ಸವಾಲ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸವಾಲ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸವಾಲ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ₹700 ₹700 ರೂಪಾಯಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸವಾಲ್ 700 ರೂಪಾಯಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸವಾಲ್ 750 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬೋಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ವಿಘ್ನೇಶ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಂಬೆಯ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಅಂತ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಭೀಷ್ಮನ ಜೀವನವು ಅಂತ್ಯವಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಈ ಅಂಬೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆದು ಹೋದಳು. ಅವಳು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನ ಬರೆದಳು, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾದಳು. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ. ಕಾಲನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಕಾಲನ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಕಾಲಾಯ ರಂಗನಾಯಕ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ರಂಗನಾಯಕ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ರಮಣನೇ ಗಣಗಾಯಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ ಯಕ್ಷಗಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ನನಗಂತೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ವಿಜಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.